बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जी? ठीक हो? उम्मीद करते हैं सारे भैन भरा ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सब नूं खुश रखे, आबाद रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस दुआ दे नाल करते हैं अज दा व्लॉग शुरू, जिहड़ा कि है साडा मॉर्निंग दा व्लॉग। अज होया थोड़ा जिहा लेट, अज कर रहे थोड़ा जिहा एंटरटेनमेंट। अज थोड़ी जी मौज मस्ती भी करांगे। तो तुसीं करना है सानूं लाइक कमेंट तो शेयर, चैनल नूं करना है सबसक्राइब अगर हुण तक नहीं कीता, तो व्लॉग मस्ट वॉच करके करनी है सपोर्ट, जिहड़ी हाले तक तुसीं नहीं कर रहे। तुसीं कित्थे मौजा कर रहे हो जी? ना तुहानूं सपोर्ट होनी है ना लोड़ है। तुसीं किधर मौजा कर भज गए अंदर बाहर आवो, आ जाओ बाहर आ जाओ, कोई नहीं होता। चलो जी असीं अपना हुण करन लगे ब्लॉग शुरू। तो तुसीं जिहड़ा ना किते नहीं जाना, साडे नाल रहना, लाइक करना कमेंट करना शेयर करना है। ये गए सन जी बाहर, क्योंकि अज फिर दिहाड़ को नहीं लगी है, तो टेंशन विच ने परेशान ने। तो तुसीं सारे सपोर्ट इन्नी कु करो कि साडी इत्थों ही अर्निंग शुरू हो जाए, इत्थे ही सानूं सपोर्ट होनी शुरू हो जाए। चलो फिर मैं उन्होंने भी नाल ला ला, अपने नाल असीं जिहड़ा मिल के ब्लॉग बनाना शुरू कर दईए। तो जिहड़ा ना अल्लाह पाक बेहतरी करे, सब कुछ अल्लाह पाक सारे वास्ते आसानियां पैदा करे, अल्लाह पाक हर एक नूं कामयाब करे, तो अल्लाह पाक हर एक नूं सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियां दे ढेर अज सारी। रात नूं 5000 बंदा तेरी वीडियो च आ जावे अच्छा ते कल तू तेरी वीडियो मैं बनाया करांगा। अब भैनों तो भरावो गल सुन लो जी, मौका है तुहाडे कोल। अज 5000 बंदे दा व्यू पै जाए मेरी वीडियो ते, कल तो मेरे हसबैंड मेरे नाल जे। ये हुण तुहाडे ते तेरे डिपेंड नाल मैं करदा है। व्लॉगिंग करया करांगा। हाँ जी। क्यों साल दो तो हो गई तू मिली पे ते तेरी आई को नहीं आई तक, ठीक है, पे करदी रह गई है। 5000 व्यू तेनू पै जाए आज शाम नूं एक वीडियो दा, अच्छा मैं कल तू तेरी टोटल वीडियो मैं ते पक्का देना ब्लॉग च आव्या करांगा। चलो जी हुण तुहाडे ते डिपेंड करदा जे तुसीं करनी है हुण इन्नी क सपोर्ट कि 5000 तो ज़्यादा बंदा आ जाना चाहिए। जरूरी नहीं खाली 5000 होना, 5000 के 5000 तो ज़्यादा आ जाना चाहिए, ताकि वो भी नाल आ जाए साडे नाल व्लॉग। अज उन्होंने हामी भर ली व्लॉग चढ़न दी कि अज अगर मेरी वीडियो ते मेरे व्लॉग ते 5000 बंदा आ जाता है, उस तो बाद मेरे नाल प्रॉपर व्लॉगिंग तो शुरू हो जाती। तो लो जी साडी जानू भी उठ गई है। हैलो जानू जी। चलो जी अहमद जी उठ गए जी, साडी जानू जी उठ गई है। हुण असीं जिहड़ा ना उन्होंने मूँह धोइए तो नाश्ता करवाइए, फिर असीं एक जरूरी काम भी जाना है, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। उत्थे चलिए, आ जा आ जा आ जा आ जा, चल आ जा आ जा जानू। ओ मेरे हल चल क्यों बड़ो बोंड घोड़ दे फरमाइश तो को साडी जानू दी सुत्ती उठे हुण मूँह धोने, और कुछ नहीं हुंदा। ये देखिए जी हमारे खरगोश भी खा रहे हैं मुर्गियों के साथ, और ये हमारी मानो लेटी हुई है। मनी मनी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मनी को? मनी को क्या हुआ? नींद आई मनी को? ये मनी को नींद आई? ये मैंने इसको ना मेहंदी लगाई थी, कितनी प्यारी लगती है इसको। ये हाथों पे हाथों पे पूसल पे। चलिए अभी मैं फिर से वापस आ गई हूँ। वेलकम बैक किया जी। ये सोफ़े के ऊपर थोड़ा गंद पड़ा था, इसको मैंने साफ़ किया, ठीक है। ये देखें ये चार्जर पड़ा है, ये हमारे बाबा जानी का, उनको वापस देना है, यानी कि मेरे ससुर जी का है चार्जर, उनको दे के आना है, क्योंकि मेरा चार्जर कुछ दिन ख़राब था तो मैं उनके पास से लेके आई थी। तो अभी जो है मैं कर रही हूँ। और एक बात सच आपको बतानी थी, वो तो मैं भूल ही गई।
अभी भी मैंने जाना है बाहर कुछ काम से, तो आपको बताएंगे। कॉलें आ रही हैं जी अहमद के बाबा को। ये ना मैंने आपको बैग दिखाना था, ये मेरी छोटी सी बैगड़ी जो मैं लेके जाती हूँ, लेकिन ये ना यहाँ से फट गई है। ये देखो, ये देखो यहाँ से फट गया, हो गया ट्रर। तो ना आप लोगों के मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे बैग लेना है एक नया। प्लीज़ सपोर्ट करो। बैग लेने में हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, शादी सर पे आ गई है, पैसा कुछ है नहीं है, कैसे शादी अटेंड करें, और शादी भी बहुत करीबी है, छोड़ नहीं सकते उसको, मेरे ससुराल में ही शादी है, हालात बहुत ख़राब हैं। प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आज तीसरा चौथा दिन है, दिहाड़ नहीं लग रही, वेले बैठे हैं हस्बैंड, काम कोई नहीं है, क्या करें। अल्लाह खैर करे। आप सब लोग सपोर्ट करें, ठीक है, चैनल मेरे को ग्रो करवाएं, आगे मेरे व्लॉग्स पे व्यूज़ बढ़ाएं, ताकि मेरी अर्निंग शुरू हो और मेरी ये टेंशनें ख़त्म हो कि अचानक से कोई मसला आ जाए ना, चलो बंदा अपना उसको एडजस्ट कर लेता है। यहाँ से जो मेरी अर्निंग आए तो चलो उसमें मैं एडजस्ट करूँ, वो जो कमा के लाते हैं उसमें चलो घर चल जाए, ठीक है जी। तो अभी जो है ना हम आपसे शेयर करते हैं बाकी बातें जी। मेरे भैनों तो भराओ सुनाओ जी, की हाल है। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਨ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਦਾਦੋ ਘਰ, ਆਏ ਸੀ ਲੇਟ ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੰਗਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਦੇਖ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਜੇ ਧਨੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਟਮਾਟਰ ਨਾਲ ਜੇ ਆਲੂ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਜ਼, ਇਹ 3-4 ਮਿਰਚਾਂ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਜੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਧਨੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਵੇ, ਸਿਰ ਮਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਧ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ, ਅੱਲੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਾਂ। ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਫੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮਤੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਟਿਕਟੌਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟ ਮਾਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਰਾਜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਯਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਮਾਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ, ਕੋਈ ਡੋਨਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧਨੀਏ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ, ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੋਬਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਖਾਵੇ ਕੀ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਬਚਾਵੇ ਕੀ। ਅਗਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਝ ਕੰਮ ਬੰਦ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1-2 ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੇ ਕਿ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੂਚੇ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਉਧਰ ਸੁਬਹ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਵੀ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ, ਬੱਚਾ ਸਪਾਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸਪਾਰੇ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਹਾਂਡੀ ਕਰੋ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਹਾਂਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਆਲੂ ਮੰਗਾਏ, ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਆਲੂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸਮੇ ਆਪ ਐਸੇ ਮਾਲੂ ਬਣੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਐਸੇ ਮਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ।
ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਓਏ, ਦੱਸੋ ਓਏ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਓਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੋਤੀ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪਤਾ ਸੁਬਾਹ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਤੇ 5000 ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ 5000 ਵਿਊ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਆਵੇ ਦੀ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਲੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਤੱਕ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਬਬ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਈ 5000 ਵਿਊ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5000 ਵਿਊ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5000 ਵਿਊ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ YouTube ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, YouTube ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਲੌਗ ਮੇਰਾ ਵਾਚ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ, ਤੋਬਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਘਰ ਕੀ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਬਚਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ? ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕੀ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਚੈਨਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਫੇਕ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਫੇਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰੀ ਜੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਤੀਮ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਜੇਲਮ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਯਤੀਮ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ YouTube ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਫੇਕ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਾਤਮਾ ਵਲੌਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਫਾਤਮਾ ਵਲੌਗ ਮੇਰਾ ਕੋਈ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਯਤੀਮ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 88 ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਐਸਾ, ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ YouTube ਜਾਂ TikTok ਦਾ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਮਾਰੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰੀ ਜੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ YouTube ਤੇ TikTok ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ID ਬਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੋ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ TikTok, ਦੂਜੀ ਹੈ YouTube, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। 5000 ਵਿਊ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬੱਬ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਕੁੱਟ ਲਈਏ ਕੰਮ ਕੁਮ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਓ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕੋ ਆਟਾ ਉਟੇ ਦਾ ਗੁੰਨਣੇ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪਕਾਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਆਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਨਾਲ। ਆਟਾ ਗੁੰਨੀਏ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ, ਲੂਣਾ ਮਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।